إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizni o'zining ko'pmagina sanasaq da sanab bitira olmaslik hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi Robbimiz Alloh taolaga ming shukrlarimiz, maqtov ham ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da ko'klarga da Allohning rahmati bo'lib kelgan, bizning uchun eng qadrli, eng suyukli bo'lgan Allohning elchisi payg'ambarimizga ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan duolarimiz Allah Teala'nın selamı hem salavatı bulsun. Aziz kardeşlerim, her qaysig'izni taqvalıqqa chaqıram. Allah Teala'ga taqva bo'lug'iz, onun emirlerin tiyişinçe o'tagiz, onun haramlarından yiroq turig'iz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdi: "Ya eyyuhellezina amanu taqullaha haqqa tuqatih ve la tamutunna illa ve entum muslimun." Ey iman keltirgan bandalar, Allah Teala'ga tiyişinçe taqva bo'lug'iz, hem ana günah qılıdan saqlanıgız, hem Müslüman bulmagan halde, İslam'ınızı, dininizni düzeltmegen halde Allah huzuruna qaytudan saqlanıgız dedi. Şulay ok Allah Teala Nahl suresinin 90. ayetinde aytdi: "İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil qurba وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ." Allah Teala aytdi, dürüstlükte Allah o'zining bandalarına emir ite, qo'sha buyura narsalarni gadillikni dedi. Eng birinchi Allah Teala gadillikni esga oldi. İhsan, bir-birine yaxshilik qilu, bir-birine izgilik qilu dedi. Va ita'izil qurba, ham o'zingning yaqinlarına yardım etu. Tuğanlarına sadaqanni berasinmi? Yardımını berasinmi? Ko'shtanashingni berasinmi? Ya'ni tuğanlar bilan arani tuzatu, tuğanlar bilan arani yasav dedi. Ham Allah dedi, narsanidir qo'shsa, Allah dedi, narsalarni eng birinchi anil fahsha, fahishlik dedi. Azg'inlikni dedi. Val munkari val bag'i. Allah Teala bizlarga tiygan, Allah siymagan narsalarni ishlamagiz dedi. Tiydi. Hem bir-birine qarata ashaklik qilu, bir-birine yovuzlik qilu, bir-birine zulmlik qiluni Allah Teala tiydi. Shulay etib Allah sizni va'azli, ya'izukum la'allakum tadhakkarun, balki siz ang'izga kelirsiz, balki Allohni esga tushirasiz, ham shuning bilan va'azlanirsiz dedi. Allah aziz kardeşlerim ol gadil. Hem ol gadillikni emir ite. İslam'da nindigine kanun bulsa da, biz ol kanunun nigizinde şu büyük sıfat, gadillik sıfatı yatkanını göremiz. Amma lakin kişiler özlerinin azgın nefislerine irik birip, şeytan vesvesesine aldanıp, kimdir o'zimning dunyodagi darajamni orttirarman deb, kimdir ismimni ko'tarim deb, kimdir dunyodagi nasibin ko'proq ilaktirim deb Allah buyurgan gadillikdan yiroqlashalar. Bosh oyoq zulmlik sozlig'ina shumalar. Kimdir zulmlig'in kuchi bilan qila, kimdir yolg'on so'ylab, kimdir xayla, kimdir xiyonat bilan. Bugun da jamoat zamana bazarına ko'z salsan hayran qolasın. Kishini aldab, o'zining kisasini qolinaytu uchun kishilar, adam bolalari nindigina makirli planlar tizimilar, narsalargina o'ylab chiqarmaylar. To'qay aytmishli, kimdir aldı, kimdir aldana. Turmushlarin yolg'onga qirgan,
Кімдір дисте, кімдір езлеген, кімдір миллионлаган кішілерінің башын бұтаған бәдбәхетлер, алар бит бәхетсізлер жамағат. Бүтін ризық бір Аллах қолында икәнін аңлай алмайлар. Көпмегіне алдасаң да, көпмегіне жайласаң, майласаң да, маңғайыңда yazылып қойылған икмәк кисәгіннен артығын алада алмайсың, ашыйда алмайсың. Хәтта шушы ялғаның сәбәплі Аллах маңғайыңа язған ипиіңнің де бәрәкәтіннен Аллах сені мәхрум ите, шул ризықны харам юл белән izlәгән өчен. Кемнедер алдап, кемнеңдер хакына кирип, кемнедер рәнҗетеп, кай вакыт кесәң калынайган булып тоелса да, ул синең кесәң калыная, әмма байлык белән түгел, хәсрәт белән калыная. Золымлык, кеше күз яшы белән кергән мал, ул җәмәгать ахирәттә, кабердә генә түгел, кыямәттә хурлык белән генә түгел, ул бу дөньяда ук кеше башына бәла һәм кайгылар булып кайта. Имам Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, үзара сату итүче ике кеше хәерлелектә булырлар ди. Сатучы да файдасын күрер ди, алучы да файдасын күрер ди, әгәр дә үзара дөрес булсалар ди. Әгәр дә үзара честный булсалар, дөрес. Сатучысы да, сатып алучысы да. Алар ди хәерлелектә булыр ди, сәүдәләренә бәрәкәт килер ди. Аллаһ бәрәкәтен, куанычын бирер ди. Әгәр шушы алган, саткан әйбернең кимчелекләрен яшерсәләр, үзара алдашсалар, сәүдәләренең бәрәкәте юкка чыгар ди. Әгәр дә ике якның берсенә харам керә икән, Алла сакласын, бу сәүдәдән нәрсә китә? Бу сделкадан Аллаһның бәрәкәте китә. Димәк, бу сәүдәнең бәхете, куанышы булмый. Шуңа күрә кай вакыт кемнәндер әйбер сатып алганда, хәтта әйтеп куясың, берәр кимчелеге булса, әйт син аны Аллаһ хакы өчен. Ник? Чөнки икебезнең дә бит бәрәкәт китә сәүдәбездән, әгәр дә булган кимчелеген яшерсәң дип кисәтеп тә куясың. Аллаһ Тәгаләгә һәм аның каршына кайтасы көнгә иман китергән кеше юк, ул ялганчы булырга тиеш түгел. Мин мөселман дип тә башкаларны алдап йөрүче, хыянат итүче, аның тулы иманында, аның хакыйкый мөселман булуында шик бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кемдә кем безгә каршы корал күтәрсә, ул бездән түгел дигән. Кемдә кем безне алдаса, ул бездән түгел дигән. Бу Имам Муслим сахих җыентыгында килә. Хәтта бер вакыт сөйкле пәйгамбәрбез базарда йөргәндә күрде бер кешенең җимеш сатуын. Ул шул кадәр матур, шул кадәр тәмле, яхшы сыйфатлы җимешләрен тизеп куйган иде. Әмма пәйгамбәрбез аның өстеннән түгел, кулын астына тыгып карады һәм аста күрде, ул җимешләр чирегән иде. Алар бозылган иде, өстәге кебек түгел иде. Еш кына безнең яулык япкан әбиләр дә бәрәңге сатырга чыксалар, никтер улуларын үскә куялар. Шиләгне булай әйләндерсәң, инде кире бушатасы килмей, акчаң бирелде бит инде. Аста ваклары чыга, җиләк алсаң да нишәптер шулай чыга. Үзе кай вакыт яулыктан нидән басып тора. Шуңа күрә җәмәгать пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кулын тыкты да әйтте, бу нәрсә диде. Шуннан соң ул күккә күрсәтте. Я Расулаллаһ ди, яңгыр бызган инде аны бераз ди. Ярар бызгандыр, ләкин нигә соң син аны яшердең? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Ул аларын үскә куя алмыймысың диде. Күрсәтеп. Кеше бит өстенә карап ала. Һәм нәрсә диде? Мен гашшана, кем безне алдады, ул бездән түгел диде. Ул бездән түгел диде. Мәкерлек һәм ялган ул җәһәннәмдә булыр диде. Бу Имам Табарани риваяте. Әгәр дә җәмәгать ике иман иясе, бу да мөселман.
Бу да мөселман. Икесе дә бер Аллаһка гыйбадат кылалар. Икесе дә бер үк намазны укыйлар. Икесе дә без пәйгамбер өммәте дип лаф аралар, күкрәк кагалар. Әгәр дә алар бер-берсен алдап, бер-берсенә нәрсәдер эшләгәндә яшереп, күрсәтмичә эш итсәләр, бу бит җәмәгать ялган, хыянат була. Бу бит предательство була. Хыянат була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, мөселман мөселманның туганы дигән, кардәше дигән. Бер мөселманга, икенче мөселманга гаибе булган нәрсәнең гаибен күрсәтми сату хәлал түгел дигән. Бу имам Ахмад ибн Маҗа риваятларында килә. Әгәр дә мөселман белән мөселман түгел булса нәрсә була? Кемдер әйтергә мөмкин. Ярар, ул бит мөселман түгел, аларны алдасаң да, кайда әйтелгән? Гаделлек булырга тиеш кардәшеңә дә, гаделлек булырга тиеш кардәшең түгелгә дә. Шуңа күрә мөселман белән мөселман арасында ялган хыянәткә илтсә, әгәр дә мөселман башына түбәтәй кигән, яулыгын япкан, сакалын җиткереп, мөселман бисмилласын әйтеп сатып, әгәр дә ахырдан аннан әйбер алган кеше алданганын белсә, ул бит аның артында басып торган бүтән ислам өммәтенә тап төшерә. Ул бит үз кулы, үз тормышы белән нишли? Ул исламны җимерүче, исламга зыян салучы. Һәм кызганы җәмәгать бик күп кешеләрнең исламнан ерагаюына, мәчет юлыннан ерагаюына булган сәбәпләрнең берсе мөселманнарның үз-үзен тотышлары. Аларның әдәпсезлекләре, аларның кайвакыт ялган белән эш итүләре, аларның менә шушы үзләре сөйләгән диннәреннән хакыйкатьтә ерак торулары бик күп кешеләрне исламнан ерак айта. Һәм җәмәгать бүген берничә кешене алдап, көнлек керемең арты кебек тыелса да, әмма бер алданган кеше ул бүтән сиңа килми. Бүтән кеше җүләр түгел, син уйлаганча. Шуңа күрә ул бер килеп алданды, бер катлысы тагын бер килеп алданырга мөмкин. Ләкин өченчесендә ул килми сиңа. Һәм күршесенә әйтә, син теге сакаллыга барма ди. Ул алдакчы ди. Әгәр дә син дөресен әйтсәң, ул сиңа әйтәчәк бүтәнесе. Менә бу кешегә бар ди. Бу кешегә бар ди. Ул алдамас ди. Һәм шулай торып, сәүдәң бүген булмаса иртәгә барыбер җимереләчәк. Эшең барыбер иртәгә бетәчәк. Шуңа күрә Имам Бухари Муслим җыентыкларында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, ялган антың дигән, ялган ант. Бу син яхшымы? Валлаһи яхшы. Бу синең шулмы? Валлаһи шул. Валлаһи. Ничек инде мөселман кешесе валлаһи дигән ышанмыйсың инде. Беренчедән, валлаһи ул гыйбадат. Ул уенсыз түгел. Изге сәләфләребез, сахабалар, табигыннар кайвакыт балаларына электре торган булганнар. Сүз сайын валлаһи дип әйткән өчен. Ул уеныш түгел. Аның белән шаярырга ярамый. Килде китте сүзләрдә валлаһи, валлаһи, таллаһи, биллаһи. Ул сүзләрне сак булырга кирәк. Әлбәттә без Аллаһтан башка зат белән ант итә алмыйбыз, чөнки бу ширк. Алла сакласын. Аллаһ белән генә ант итәбез. Ләкин Аллаһ белән ант итүдә теләсәң ди сүздә булыр дип йөрәктә ялган белән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ялган антың ди, саткан нәрсәң өчен файда ди, әмма кәсебең өчен һәлакәт ди. Син аны саттың, алды инде ничек алмасын инде. Валлаһи дип әбигә төяп җибәрдең бит инде бузык әйберләреңне. Валлаһи дия. Ләкин синең сәүдә, синең кәсебеңне бу һәлак итә ди. Әйе, һәлак итәчәк. Ул әбинең рәнҗеше төшәчәк. Шуңа күрә Аллаһ аның рәнҗеше аша һәлак итәчәк. Һәм җәмәгать һәр заманда, моннан 1000 ел электә, моннан 5000 ел электә, һәм бүген дә, һәм ул иртәгә дә шулай булачак, үзара мөгамәлә кылганда алдашуның бер механизмы, җиһазы ул үлчәүләр. Элек-электән үлчәү кулланганнар. Әйе, ул үлчәүләр музеена барып карасаң, күрәсең, алар нинди генә ничек кенә үзгәрмәгән. Бизмәне булган, әле совет заманында хәтерлибез, ике якка салып, монда зур экран белән бар иде, циферблат белән. Хәзер инде электронный весалар. 100 елдан соң нәрсәләр генә булмас. Ләкин җәмәгать үлчәүнең мәгънәсе киң. Бу борынгыдан килгән усул. Әле Шугайб пәйгамбәр вакытында без күрәбез, кешеләр үлчәүләрен җайлый торган булганнар. Инде шул вакытта, Шугайб пәйгамбәр вакытында. Һәм Ибн Габбас радиллаһу анһу тапшыра,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye koşup kilgende dey, Medine halkında yalgan ölçevler көп idi dey. Araplar savda etkenler. Min sina, sin, mina ölçevler bulgan. Hem kişilerde dey, Medine'de, alalar İslam'dan yırak. Alar ala gadillikten yırak. Ölçevlerde yalgan көп idi dey. Şundan soň Allah Teala dey, Mutaffifin suresini indirdi. Hem nerse dedi? Vaylun, hasret bulur dedi. Vaylun sözü gorevan deyip, goretem deyip çıkıyla. İkinci mağnası vaylun, cehennemde kişilerinin tenleri yanıp, şımırdap, kaynap, onların yangan tenleri ağaşak, ulik bulup. Hem şol bir yılga payda bulaşak, yılga. Mana şol yılgada rizıkları, hem turmuşları bulur dedi Allah Teala. Vaylun sözünün mağnası bir şol. Kimlerge? Ulşevde aldavşılarga dey. Kim ulşevde aldı dey? Kimler alar? Ellezine izektalu alen nasi yestavfun. Eğer de alar üzlerine alsalar, dürüsün alalar. Dürüsün. Kişiden alganda ol dürüsün ala. Özünün tiyişligin kaldırmayın. Ve izâ kâluhum evvezenuhum yukhsirun. Lakin üzleri kişiye birgende ne şaşliler? Kimeteler. Kişiden alganda dürüs itip ala. O, yestixat tekşire. Tigisinde, bısında qarı, главный aldanmazqa. Yaramı sevdegerge aldanırga. Ama kişiye birgende, tege көзі көрмеген әбиге сатқанда, tege anlamagan babayga birgende, yaki abiyga birgende, nişli? Yukhsirun. Nişliler? Kimeteler. Aldılar. Ve izâ kâluhum evvezenuhum yukhsirun. Alâ yazunnu ulaike ennehum meb'ûthun. Nerse alardı. Kıyamet gününde yanadan tirilip çıkmaslar diye buyuruyorlar mı diye Allah. Kıyamet gününde de şu yalgan ölçevleriniz için benim karşıma kaytıp cevap tutacaksınız diye. Hem Abdullah ibn Abbas şu hadisini tapşırgan nerse diye. Şu ayetlerden soň bütünüsü gitti diye. Ölçevlerin dürüstlerine diye. Elhamdülillah ayet kildi bitti. Allah hamirini haram diye aytdı, bütünüsü çıkarıp attı hamirini. Jaylap, maylap, jirmediler işip. Şolay bit. Allah aytdı, ölçev için cevap vereceksiniz deyip, bütünüsü kayıttı da ölçevlerin dürüstlep koydular deyip. Hem bana cemaat mında şunu aytası kele. Eligi ayetini bazar üstelinde jimiş ölçi turgan. Ölçev bilen gene şikli kurmagız. Allah'ın ayeti mine bu. Vaylul lil mutaffifin. Горе обвешивающим деп aytkan ekan. Yalgan ölçev bilen satışı deyip. O öz içine bütün turmuşubizni ala. Gadillik ölçevi bütün jerde bulurga tiyiş. Simyada. Gadi misal. Öz hakların ölçevge salganda bütün ayetlerini isке düşüre. Bütün hadisler isке düşüre. Birisi de kalmayın. Sahih Bukhari'da, Müslim'de, Tirmizi'de, mınsın zahih deyip etkenler, mınsın sahih deyip etken bir tane deyip, bütünüsün taba. Ölçevge bütün özünün haklarını tizip koya. Hem hatınga ayta, kurdun mu dey, benim hakkım dey. Hatının haklarını telinkege salganda. Tege hadiste kalanında orta. Bukhari'da kala. Tege ayetini de etmey. Bu nerse? Mutaffifin. Обвешивающий. Mine? Yaki kirisinçe, hatın öz hakların ölçevge salganda bütünüsün taba. Hatınlar da izley bileler, elhamdülillah. Senin kibikine bileler, Google'da oturga. Hazretke de yaza bileler. Koysa Hazretke yazasın da bileler. Mınsına tek vaqtta yazgan, jürnek cevap vermedi. Ha mınsına. Uzunikin tize bütünüsün. Zagif hadisini de tigisinde. İrniki bolsa yok. Mine şuna göre Allah nerse dedi? Vaylun lil mutaffifin dedi. Yalgan ölçev işlerge hasret bulsun dedi. Şuna göre cemaat hatta yolda yürgende min hayırşı özün maqtardı, özümni xorlayım. Qay vaqt tыныш qına yoldan barganda birer orel meni kistirip ketaykan aşıgıp. Mene işten jona başlayım. Sugunmasam da jünsiz qaya şabayın boldum. Ama şu qaylar aşağıdır. Moş birese bulgandır. Şolay bit. Ama özüm şapqanda kimnidir şolay kissem, no men bit aşağam dep qoyam özüme. Bütünübüz şunday cemaat. Bütünübüz şunday. Şuna göre özünün haklarını ölçevge salganda bütünübüz gadil. Ayda tağın. Kişinikin salganda birde gadil bulasыбыз kelmey. Mana şuna göre İslam bizni şu aybirlerde de gadil bularga. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedi? Bir botinkingni kiyip
икенчесе белән ялан аяк йөрергә кушмады. Ни өчен? Бер аягыңа гадел булып, икенчесенә залим булырга ярамый. Хәтта даже шунда да русча әйтәм инде. Бер ботинкаңны киеп, икенчесен ярыга ярамый икән кимичә. Димәк, шундый гаделлекне дә чакыра икән җәмәгать. Тормышта нинди гаделлек, дөрестлек булырга тиеш. Шуңа күрә дөньялыкта кешеләр белән эш иткәндә гадел булыйк, алдашмыйк, бер-беребезгә хыянат итмик. Бөтен дөньясы шуңа әйләнде бит. Син алдамасаң, сине алдарлар дип акланмыйк җәмәгать. Башыңны эшләт, сак бул, киңәшләш, үлчә, сана, шикләй бер булса кирмә. Мөселман кеше бер катлы юка чүпрәк булып йөрергә тиеш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мөмин кеше бер тишектә булган йыланнан үзен 2 тапкыр чактырмас ди. Бер тапкыр пиштең, өреп кабасың. Шуңа күрә 2 тапкыр чактырмас ди мөселман. Ләкин җәмәгать дөньясы бозылды дип без иман ияләренә бозылырга ярамый. Ярамый, күпләр алдаса да сиңа алдарга ярамый. Сөекле пәйгамбәрбез нәрсә диде? Вала тахун мен ханак диде. Сине кемдер алдаса да, не предавай того, кто предает тебя ди. Сине кемдер алдаса да, син аны алдама диде. Бу имам Тирмизи риваятендә. Шуңа күрә шайтан килеп вәсвәсә кылса, тормышта үлчәүләрне бераз майла килә дисә, кыямәт үлчәвен искә алыйк. Һәм кыямәт үлчәвен искә төшерү безне zulm эшләрдән туктатса иде. Ва над'ул мавазинал қист ли яумил қияма фала тузламу нафсун шай'a. Аллаһ Тәгалә әйтте, кыямәт көнендә шын хакыйкый гаделлек үлчәүләрен куербыз ди. Һәм фала тузламу нафсун шай'a, бер кемгә дә зулымлык кылмас ди. Кемнеңдер дөньялыкта кылган гынахлары сәбәпле аягыннан тотып баш түбән уткатып ябып утны куйсалар, җәмәгать, Аллаһ залим түгел. Аллаһ гадел һәм бер кемгә дә ул зулымлык кылмый. Шуңа күрә Раббым безгә гаделлек бирсен, дөрестлек бирсен, хәерле тормышлар бирсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.